دمام أتت تريني معك عبر وما دمام حاشاك يا أمنا تكسين هذا الغلام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجيه منكم به الاهتمام أنتم مرام ومقصود ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك ووالديك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكساء وأهل بيتك عاليين المقام والصحب أجمع ومن على هداه واستقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي طبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد
لله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب منه ونوينا على ما نوى سلفنا الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه التقوى هاهنا. ويشير بيده إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembacaan nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkaitan dengan hak muslim terhadap muslim lainnya. Beliau menukil dari qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Rasulullah bersabda la tahasad, jangan saling hasad. Wala tanajashu, alhamdulillah wala tahasad sudah kita bahas. Wala tanajashu, dan jangan saling tanajus. Tanajus ini adalah saling menipu. Jangan saling mengakal-akali, jangan saling nipu. Tanajus dikatakan merupakan perbuatan yang dilarang bagi seorang muslim menipu muslim lainnya. Wala tanajashu wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan. Ini orang yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu al-bughd, yaitu saling membenci. Wala tabaghadu wala tadabar, dan jangan saling membelakangi, maksudnya memutuskan silaturahim. Tadabur ini kita yaitu al-qatl, yaitu memutus silaturahim. Kalau dari arti tadabar ini artinya saling mengos, saling buang muka, itu silaturahim putus, jadi seperti itu. Wala tadabar, jangan saling buang muka, jangan saling membelakangi, jangan saling mutus silaturahim. Tentunya semua ini merupakan larangan-larangan dari muslim ke muslim. Maka harus kita jaga persaudaraan kita jaga, jangan saling hasad, jangan saling menipu, jangan saling tidak tegur sapa, marah-marahan, dan seputus silaturahim. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual
salah seorang di antara kalian atas jualan orang lain. La yabi', jangan menjual. Ba'dukum, sebagian kalian, ala bai'i, atas jualan ba'd yang lain. Artinya jangan menjual dalam jualan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menjual satu barang, misalkan kita sudah tawar, ini berapa ini HP? Dia bilang 5 juta. Lagi tawar-menawar, belum putus, belum deal, tiba-tiba ada orang masuk nyelonong, yaudah anak beli 6 juta. Itu nggak boleh. Itu masih ala bai'i akhi, masih berada di dalam tawar. Kita belum selesai, kecuali dia sudah nyerah. Wah, kalau saya 5 juta, lebih dari 5 juta saya nggak mau, kata pembelinya. Ya sudah, berarti nggak bisa. Baru aku masuk, berarti itu sudah putus tuh, masuk baru boleh. Tapi kalau masih dalam apa? Tawaran, ini tidak diperbolehkan. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Atau bisa juga, berapa ini harganya? 5 juta. Ya sudah, sudah jadi. Pas kita lagi apa? Nyiapin duit mau transfer, tiba-tiba ada orang apa? Masuk. Padahal dia tahu itu sudah deal, tapi sudah tambahin 5 juta, 100 ditambahin. Itu haram hukumnya. Apa? Masuk padahal itu sudah dalam keadaan apa? Jual orang, kita masuk, itu haram. Lalu kalau kita nggak tahu, kita masuk, ya udah berapa nih? 5 juta, ya udah nih bayarin dari 5 juta apa, 5 juta setengah. Kita nggak tahu kalau sudah apa? Dijual, maka kita nggak kena dosa. Tapi yang dosa siapa? Yang penjual. Udah tahu tapi karena ada lebih dikasih ke orang. Nah ini tentunya, apalagi pembicaraan dia sudah deal, jadi segitu ya, tinggalan siapin. Ternyata dijual lagi sama orang lain, hukumnya haram. Apalagi kalau sudah naruh apa? Anjar DP, itu kan udah jadi sebenarnya. Cuma tinggal ngambil barangnya sama bayarnya aja. Tapi itu sudah jadi milik siapa? Sama milik si pembeli. Nah ini kan kadang-kadang Masya Allah, bab jual beli ini udah di DP-in. Jual beli mobil sudah berapa nih harga? 100 juta. Baik, yang DP 2 juta. Udah DP. Datang lagi pembeli nawar 110, goyang gitu. Ya udah langsung dibatalin yang pertamanya, nggak jadi jual. Padahal dijual juga sama apa? Yang berbeda, haram hukumnya. 10 juta itu kelihatannya besar, tapi sebenarnya itu menghapus keberkahan dari harga kita. Nah, kecuali ada syaratnya. Jadi berapa? 100 juta. Baik, Sabtu ya antum mampir, besok hari Ahad. Kalau antum hari Ahad nggak datang, berarti yang kebatal. Minggu hari Ahad nggak datang, Senin ada yang beli nggak apa-apa, karena memang sudah apa? Sudah sepakat. Nah ini tentunya sudah menjadi hal yang. Lalu kalau yang sudah dikasih DP 2 juta dijual sama orang lain, pakai angus lagi DP, double dosanya itu. Udah double dosa dari segi menjual kepada orang lain, pada punya orang itu sudah punya pembeli, tidak jual, ditambah DP-nya udah DP Pak hilang. Waduh, dari mana DP hilang? Itu di dalam bab jual beli, kalau DP mau dianggap hilang harus ngomong dari awal. Walaupun sudah menjadi peraturan tidak tertulis, kita kalau beli mobil DP 2 juta sampai hari Ahad nggak datang, dianggap habis, harus ngomong, harus hilang DP-nya. Ntar Bapak kalau nggak jadi DP hilang loh. Kalau invasi DP nih 2 juta, hari Ahad ntar nggak datang, DP hilang ya. Kalau nggak jadi dia nggak apa-apa. Nah, itu boleh jadi. Kenapa? Karena kerugian kita itu selama 1 hari mesti banyak orang beli, kita tunda nggak jadi. Pas sampai hari Ahad ternyata apa? Dia nggak datang. Itu kan ngilangin apa? Banyak orang jual beli itu rata-rata melihat hari Sabtu Ahad. Nah dia bayar itu kita nggak kasih, udah ada yang beli nih, udah ada yang beli, udah jadi. Nggak tahunya dia nggak jadi. Itu boleh jadi kita ambil, tapi sudah ada apa? Perjanjian, nggak boleh langsung hilang begitu aja udah. Ini sudah menjadi aturan tertulis. Nggak bisa, harus bicara. Nah ini harus bicara karena ini merupakan jual beli yang ternyata sekarang itu
banyak kita kadang-kadang kurang berhati-hati. Kenapa? Karena kurang hati-hati di dalam jual beli ini menyebabkan kurang berkahnya rizki. Memang kita butuh rizki, tapi harus diperhatikan halal haramnya, bahkan syubhatnya harus diperhatikan. Salah satunya la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tentunya kita panjang lebar di dalam bab apa? Ini bab al-buyu'. Kalau dalam fikih, dalam kitab bab al-buyu', bab jual beli. Terutama yang sekarang ini banyak adalah jual beli yang modern. Yang semakin modern berarti semakin banyak hukum-hukum yang apa mengkias dari hukum-hukum lama. Tapi sebenarnya kalau kita belajar bab al-buyu', sebenarnya hukum dasar itu bisa dikembangkan dengan hukum sekarang. Misalkan hukum dasarnya adalah tidak boleh menjual dalam apa barang orang, kan nggak boleh gitu ya, menjual barang orang. Kita jual HP orang kan nggak boleh, tapi itu harus HP kita baru kita jual. Berarti juga kalau mau jual online nggak boleh. Orang lihat itu lihat barang banyak, oh bagus murah-murah, langsung aja kita apa kita jagain, bukan punya antum. Itu jauh namanya jual dalam punya orang lain. Kalau mau jual harus ngomong sama yang punya nih. Boleh nggak nih saya bantu jual apa, jadi apa itu namanya? Reseller. Apa? Reseller. Reseller ya. Jadi kita tukang jual ini. Iya, kita akan bukan best itu terbaik. Ya reseller, kita jadikan reseller. Pak, boleh nggak saya bantu nih jualin apa barang bapak nih dengan harga? Oh boleh. Nah itu baru kita boleh masari. Dan itu pun dengan deal nanya harganya, saya hargakan seperti bapak iklankan segini, dapat saya berapa fee, atau saya harga sendiri, bapak nggak usah ngasih fee. Boleh ngatur begitu. Ini kagak main bagus, main jual aja belum dapat izin. Pas sudah beli, ya berapa 10, kita langsung online. Baru setelah ini baru kita suruh oper, kita dapat untungnya. Itu nggak boleh kecuali sudah apa? Izin. Sama antum jalan lihat tanah dijual, main butuh aja HP-nya, langsung dipasarin, punya siapa. Ntar kalau ada yang beli, oke berapa pak? Kita tanya dulu sama yang punya, berapa nih coba per meter 10 juta, kita putus, tawarkan 11, udah oke, udah kayak kita pembeli. Padahal apa? Ini nggak boleh, antum harus izin pak, boleh nggak saya bantu jual? Kalau bantu jual harga dari bapak berapa? Saya dapat persenan atau modal saya jual harga sendiri, boleh. Itu namanya jual. Nah ini itu syarat aslinya kan dalam hukum fikih, tidak boleh menjual kecuali barang sendiri. Itu nanti diluaskan dengan secara online tadi. Tidak boleh menjual kecuali jelas barangnya, itu kan harus jelas. Maka ketika kita menjual secara online pun harus di speaknya pas, dengan itemnya jelas, ini begini ukurannya, harus. Jangan fotonya doang kayak beneran, pas dia mobil-mobilan itu agak murah nih mobil 20 juta, pas datang segini gedenya. Nah, ini harus benar jelas gitu. Artinya bab-bab dasar dalam jual beli itu harus dipakai di zaman sekarang. Dan insya Allah kalau perhatikan jual beli ini, sebenarnya jual beli ini adalah rezeki yang paling berkah. Orang kerja dengan jual beli itu yang paling berkah. Di dalam hadis begitu banyak apa tijarah, yaitu perdagangan. Bahkan dalam Al-Quran, faidah qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai mendirikan sholat, menyebar di atas muka bumi, cari rezeki. Disuruh dagang, itu kata para ulama, pedagang itu orang yang paling berkah rezekinya ketika menjalankan aturan-aturan apa syariat. Tapi dia tidak menjadi berkah ketika tidak melanggar aturan atau ketika melanggar aturan syariat. Maka di sini disebutkan la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kenapa ini disebutkan? Ini menunjukkan banyak pedagang-pedagang yang melanggar, pembeli-pembeli yang melanggar, dan ini menjadi sebab putusnya silaturahim. Pegel kita sama dia. Dulu tuh orang tanah dibilang saya mau beli, oke jadi berapa? 100 juta, tanahnya cuma sekian. Saya bengong dikit, udah oke deal, tiba-tiba ada yang beli, dibeli lebih gede. Akhirnya menjadi musuhan sama yang punya tanah. Ini berkaitan dengan la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan putus silaturahim. Dan disebutkan wala yabi. Kenapa disebutkan kalimat
jangan putus silaturahim, jangan saling marah, jangan saling hasut. Tiba-tiba masuk kalimat jangan menjual dalam jualan orang lain, karena ini berkaitan dengan apa? Gara-gara jual beli putus silaturahim kita, gara-gara dagang akhirnya nggak baik hubungan kita. Makanya di sini hubungan masalah dagang digabungkan dengan masalah la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini menunjukkan bahwa urusan dagang, urusan ekonomi, ini urusan jual beli bisa mempengaruhi apa? Hubungan. Maka harus berhati-hati, jangan sampai melanggar sehingga terjadi. Dan ini juga kata ulama menunjukkan wajar, hal yang biasa, manusiawi. Kita jadi kurang bagus gara-gara urusan apa? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Maka itu dilarang supaya tidak merusak hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu sebagai ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah, ikhwana, yang berkedudukan sebagai seorang saudara. Kita ini ibadallah apa? Walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi kita ini hamba-hamba Allah yang harusnya menjadi bersaudara. Al-muslim, akhul muslim, orang muslim itu dengan orang muslim lainnya itu adalah saudara. Al-muslim, akhul muslim, la yadlimu, tidak saling mendolimi, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdulu, khadala ini taraka. Maksudnya apa? Khadala yakhdulu, yaitu tarakahu fi nusratih, meninggalkan orang itu untuk menolong. Itu yakhdulu. Nggak boleh ninggalin saudaranya, nueki, mengabaikan untuk menolong saudaranya. Ketika dia disakiti orang, nggak boleh kita apa? Cuek. Nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita tidak mau tahu urusan saudara kita. Itu yang dulu. Seperti saudara kita di Palestina yang sedang menzalimi, nggak boleh kita diam, nggak boleh kita tidak peduli, mengabaikannya begitu aja, atau meninggalkan, tidak mau tahu urusan. Tidak boleh. Walayah dulu, tidak boleh seorang muslim itu mengabaikan urusan saudaranya. Walayah kiru, dan tidak boleh merendahkannya, menghinakannya. Walayah gibu, tidak boleh juga mendustakannya. Atagwahahuna, tagwa itu di sini. Wa yushiru bisbiyadihi ila sadri. Wa yushiru, dan Rasul memberikan isyarat biyadihi dengan tangannya ila sadri, ke dadanya. Atagwahahuna salasa marrat. Atagwahahuna, atagwahahuna, atagwahahuna. Nabi waktu membicarakan taqwa itu di sini sambil mengisyaratkan tangan. Memang Rasulullah SAW itu ketika berbicara, anggota tubuhnya itu berikut bergerak, ikut menggerakkan, sehingga orang itu waktu bicara atau Rasulullah berbicara, waktu dengerin, diajak bicara, paham betul. Karena memang bergerak anggota tubuh di dalam berbicara itu membantu untuk kita lebih paham. Kalau kita bicara begini, taqwa itu di hati, kita harus berhati-hati, kita nggak boleh saling terus kaku begini juga bagus. Tapi kalau kita bergerak itu lebih memberikan pemahaman. Yang kedua, lebih mengurangi kejenuhan. Yang ketiga, lebih pas. Makanya taqwa itu di sini sambil Rasulullah menggerakkan. Ini metode dakwah Rasulullah SAW. Makanya banyak ulama yang pembahasannya enak, cuma jadinya tegak begini ceramah, aja begitu. Kayaknya jadi tegak, nggak menarik. Walaupun di sini bagus. Berbeda dengan ulama yang tangan bergerak, dia bisa, bahkan dia bisa mundar-mandir. Itu berpengaruh. Itu berpengaruh dengan orang jadi nggak tidur tuh, bikin orang ya, tapi jangan kelebihan. Kayak dia sering ngumpat salto itu malah nggak bagus. Karena memang kata para ulama, antum itu kalau mau bikin terkagum orang itu, baik misalkan di dalam, supaya ketawanya itu bukan dengan cara gerakan. Kalau dengan gerakan itu malah kalau dalam bahasa ulama itu menunjukkan dia tidak mampu dengan berbicara, tapi dengan gerakan itu nggak bagus. Artinya bukan pintar. Karena orang pintar, orang cerdas itu membuat orang itu ketawa, tapi ketawanya tidak melanggar aturan, bicaranya tidak kotor.
Misalkan diajak bicara dengan amalan dia sendiri. Ada orang ketawa, tapi sebenarnya mentertawakan apa? Dirinya sendiri. Kita ini kalau sholat bisa begini menghayal, artinya padahal Nabi sholatnya begini aja kita ketawa. Tapi ketawanya itu mentertawakan apa? Itu bagus. Tapi kalau antum bikin ketawa, biar dia mau ketawa naik ke panggungnya kayak orang naik ring mau tinju, kayak smackdown lompat, muter gitu, ini paling pada ketawa semua. Tapi ketawanya itu apa? Bukan ketawa, artinya bukan ketawa materi, tapi mentertawakan orang itu. Justru itu nggak bagus. Ustaz nggak boleh ditertawakan, kiai nggak boleh ditertawakan. Tapi itu orang mentertawakan si ustaz tadi. Kenapa? Karena ketika yang bagus itu berbicara, bicaranya itu jamaah ketawa, tapi bukan karena ustaznya, tapi karena dirinya sendiri. Kita kalau lagi berzikir misalkan tidur mulu kan, tapi orang itu dia ketawa, dia sadar benar dia melakukan itu, tapi akhirnya ketawa, itu yang bagus. Itu apa? Atau kalau orang bergetar, semangat, getarannya itu bukan dari gerakan si ustaz, tapi pembicaraannya, gayanya membuat orang itu apa? Semangat. Itu gaya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau sedang berbicara, wajilat minhal qulub, mau'idhah, Rasul memberikan mau'idhah, wajilat minhal qulub, membuat hati apa? Bergetar. Wa darafat biha ainah, yaitu membuat apa? Darafat, membuat bercucuran al-ain, mata itu bisa apa? Nangis kalau sudah berbicara. Tapi bukan dari gerakan Rasul, tapi dari apa? Nah, gerakan-gerakan standar Rasul bergerak. Mata kalian, Rasul pernah waktu berbicara tentang sungguh semua orang ini kebanyakan masuk ke neraka dengan sebab lidah. Kufa, kata kufa ali kalisana, jaga lisan. Nabi langsung narik itu apa? Lidahnya, pegang. Kufaan, jaga ini, Rasul memberikan isyarat. Lidahnya dikeluarin mana? Artinya memberikan, kalau sekarang namanya visual ya. Orang berceramah bicara dengan visual double, itu lebih mengingatkan apa? Bicara, mengingatkan orang yang dengar. Waktu itu Rasulullah begini, lidahnya dikeluarkan, jaga lisannya. Rasul bilang jaga hatinya, takwa itu di sini. Artinya orang itu memberikan isyarat pun begitu. Ini Abu Hurairah ceritanya, hadis Abu Hurairah. Ada Abu Hurairah juga bilang begitu. Rasulullah mengatakan takwa itu di sini, takwa, sambil menggerakkan tangannya. Abu Hurairah waktu meriwayatkan begini, bergerak. Itu visualnya Rasulullah SAW. Jadi perlu juga kalau kita ceramah itu ada visualnya. Ada selain kita bicara, juga ada kayak kita bicara kita bergerak begini. Terus kita harus tunduk, nggak boleh sombong. Nanti bergerak itu. Memang itu gaya Nabi ada, kecuali Jumat. Kalau Jumat Rasulullah sedikit gerakan, makanya Rasul megang tombak. Tombak itu biar nggak banyak bergerak, bagus tuh. Dalam mazhab Syafi'i kita disuruh pakai apa? Tombak itu. Kalau sekarang apa? Tongkat yang tajam. Memang begitu. Memang dulu zaman Rasul pakai tombak. Dari waktu megang itu, jadi dengan pegang itu khatib pasti darah apa? Darah bergerak. Ini Ustadz nih kalau lagi megang ini, itu refleks nih tangan langsung apa? Langsung bergerak. Tapi dengan dipegang tombak itu, Ibadullah, innallah, begini aja udah apa? Atau bahkan banyak ulama kalau nggak ada tombak pun pegang catatan. Catatan itu sebenarnya bukan materi yang dia akan bicarakan, biar nggak terlalu apa? Bergerak. Itu mensiasatinya begitu. Pegang. Ibadullah, innallah, padahal itu udah hafal, tapi memang apa? Mensiasati biar nggak banyaknya tangan kacau nih, tangan nggak bisa diem, ngomong refleks, dan itu makruh. Di dalam khutbah Jumat makruh. Khutbah Jumat itu nggak boleh banyak bergerak. Itu berbeda. Tapi di tempat lain Rasulullah itu memberikan apa? Yushir biyadihi ila sadri talatan. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Bihasbi mri'in, cukuplah bagi seseorang minasyarri, dari sebuah keburukan. Bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah sebuah keburukan bagi seseorang an yahkira akhahul muslim, dia merendahkan, menghina, yaitu ayah kira itu merendahkan,
mengecilkan, meremehkan akhul muslim, saudaranya yang muslim. Jadi cukuplah sebuah kejahatan ketika kita merendahkan, meremehkan, mengecilkan saudaranya muslim. Maka kita jangan pernah meremehkan seseorang. Kenapa? Ada urusannya ya. Karena Nabi at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Jadi antum jangan melihat orang itu kecil gara-gara bajunya. Ah, ini baju ini kayak begini nih. Nah, direndahkan melihat baju. Karena taqwa itu bukan dilihat dari apa? Dari bajunya. Wah, ini orang penampilannya, kendaraannya, penamukanya. Oh, at-taqwa hahuna. Maka Nabi bilang at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini, di sini, di sini. Maksudnya jangan kau tertipu dengan apa? Penampilan luar orang. Kita tidak tahu penampilan orang selama dia itu berpakaian yang tidak melanggar syariat, maka jangan diremehkan. Tapi kalau dia pakai celana pendek, baju segini perempuan, nggak bisa taqwa hahuna, nggak bisa. Itu sudah apa? Sudah keluar, itu haram. Haram udah pasti karena Anda dosa. Nggak bisa, takwa itu di sini. Iya, takwa itu di sini, tapi antum ini pakaiannya udah apa? Melanggar syariat. Antum nggak bisa, jangan terus perempuan, jangan dianggap lihat pandang ini udah begini, kita suruh apa? Berbeda. Tapi kalau dia sudah muslimah, pakaiannya rapi, laki udah pakai untuk aurat, cuman mungkin waktu taklim di sini nggak pakai baju koko, jangan diremehkan gara-gara nggak baju koko. Jangan diremehkan pakai celana, jangan diremehkan untuk aurat. Nah, tidak boleh kita apa? Meremehkan seseorang itu dengan dohirnya. Tapi tentunya kita juga walaupun takwa di sini harus kita juga memakai sesuatu, mengenakan sesuatu yang sesuai, ya, sesuai dengan apa? Kondisinya, sesuai dengan kondisinya. Kalau berbicara saja kita nggak boleh sembarangan. Di kulli maqamin maqal, di setiap tempat ada gaya bicaranya. Begitu juga pakaian juga ada gayanya. Pas kayak begini ya koko bagus. Tapi kalau nggak pakai koko nggak apa, pakai koko sobro nggak apa. Yang penting untuk bawa. Cuman biar kita nggak aneh aja pakai koko begini. Kalau antum jam segini datang pakai batik juga nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang bingung, itu mau undangan, dipikir begitu. Padahal nggak salah juga pakai batik, tapi kurang pas, dicari pakai koko. Begitu juga waktu orang nguburin pakai batik juga unik. Di kuburan pakai batik, orang ngumpet pakai batik rapi, pakai sepatu lagi. Orang meninggal, nggak apa-apa juga. Cuman kayaknya apa? Unik gitu. Tapi juga nggak bisa kita salah. Yang penting kan untuk aurat. Ini memang ada jam-jamnya. Antum lagi di pinggir pantai pakai koko, pakai kain, mandi pakai koko, apa di pinggir pantai main bola, kayaknya kurang pas juga. Lagi di pantai begitu ya pakai baju. Nah itu yang, tapi tetap muslim itu tetap aurat, tetap aurat. Jadi yang penting kita menutup aurat, jangan meremehkan orang, tetapi hanya diperhatikan kebiasaan. Tapi kebiasaan pakaian juga kalau yang tidak Islami tidak perlu diperhatikan. Kadang-kadang mau takziah harus pakai hitam-hitam, itu bukan dari Islam. Pakai hitam-hitam, wah itu kebiasaan sinetron itu. Nonton film kalau di luar sono iya pakai jas hitam, baju hitam, yang perempuan pun hitam semua. Kalau lagi apa? Lagi meninggal tuh takziah, kita nggak ada hitam-hitam itu, nggak ada, putih bebas. Karena hitam itu justru nanti mengambil dari Yahudi. Nanti cara-cara Yahudi, maka kita jangan ikut-ikutan. Ini apa, tanda bergabung apa katanya itu ya, tanda bergabung itu hitam, nggak ada. Kita jangan ikut-ikutan. Tapi ada satu saudara kita misalkan Syiah hitam itu kalau bergabung ya apa-apa, artinya ngikutin. Kita nggak boleh nanti, karena ada tuh kitab namanya Badlul Majhud fi Musyabahatil Ar-Rafidah bil Yahud. Itu ada itu kitab 2 jilid, itu oleh Syekh Abdul Gharib, pengarangnya Abdul Gharib. Makanya kalau orang bingung siapa ini Abdul Gharib, Abdullah yang asing, uniknya nggak ada kelihatan namanya Abdullah Gharib. Tapi bagus dalam kitabnya disertasi magister apa, tesis beneran 2 jilid, namanya judulnya Badlul Majhud
fi musyabahatir rafidhati bil yahud, yaitu kesamaan Rafidhah dengan Yahud. Itu ada kitab 2 tesis. Doktornya, dia menulis doktornya 3 jilid, judulnya Al-Aqidah Al-Imaniyah Al-Ithna Asyariyah. Itu disertasi. Kalau tesisnya itu tesis yang diujikan. Tesis itu bukan lembaran gitu coret-coretan terus dibaca di depan umum. Tesis itu bukan tesis. Tesis itu ada kuliahnya, ada ya kalau bahasa kita itu ada pengajuan dulu, kemudian nanti ada ujian proposal dulu, nanti setelah itu ada pembimbingnya dulu, setelah dapat diuji ujian pertama, kedua, kalau S2 mungkin S2 kedua, baru 3 jadi ujian terbuka, baru jadi tesis. Nah ini tulis lembar-lembaran tesis mana? Siapa yang uji? Bagaimana? Siapa tim bagian itu kejauhan untuk bilang tesis. Tapi karena kita nggak ngerti tesis mulu, kita bingung tesis apa nih, tesis mana nih? Siapa yang uji dulunya? Kuliah mana? Itu nggak seperti itu. Nah, kalau untuk disertasi lebih lagi. Disertasi itu nanti ada sekian bab, ada ujian komprehensif dulu, nanti ada proposal dulu. Wah, itu baru jadi apa? Nah, ini biar tahu aja bahwa begitu yang disebut tesis. Jadi kalau ada yang bawa lembar-lembaran terus ngomong kayak begitu, jangan bilang tesis, ini coret-coretan, ini itu coret-coretan, itu namanya bukan tesis. Nah, ini tentunya wajib biadi ila marat, cukuplah bagi seorang muslim itu ketika merendahkan saudaranya muslim. Kullul muslim alal muslim haram. Orang muslim atas muslim lain itu hukumnya haram. Apa yang diharamkan? Darahnya. Haram seorang muslim menumpahkan darah seorang muslim. Wa malu, haram seorang muslim untuk mendolimi, mengambil hak harta saudaranya. Haramun wa irduh, nah, itu irduh kehormatan diri. Nah, kehormatannya tidak boleh kita kalau sekarang itu mencemarkan nama baik itu irduh itu. Kita jelek-jelekin, mencemarkan nama baik, ini tidak boleh. Jadi haram bagi seorang muslim darah, harta dan kemuliaannya harus kita jaga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan hadis yang terakhir Rasulullah mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbah min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang mukmin dari kesulitannya atau satu kesulitan, min kurabi dunya, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan angkat, Allah akan keluarkan darinya satu kesulitan dari kesulitan akhirat. Jadi siapa yang mau diangkat kesulitannya nanti di akhirat, angkat kesulitan saudaranya di dunia. Kita bakal dapat banyak saudara-saudara kita itu yang mengalami kesulitan. Apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Bantuan yang kita berikan untuk mereka kalau ikhlas lillahi ta'ala akan menjadi sebab kita nanti kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bantu kesulitannya cari rizki supaya dapat gaji, supaya dapat bayaran, tentunya di akhirat nggak dapat. Ini hanya untuk dikatakan di situ, man nafasa anhu min kurba min kurabi dunya nafasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah, bagi yang ikhlas. Wa man yassara ala musirin, siapa yang ngasih kemudahan, yassara ngasih kemudahan ala musirin, bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya dunia wal akhirah. Jadi ada yang mengangkat kesulitan, ada yang tak bisa angkat tapi ngasih kemudahan. Ada kan tingkatan orang yang menyelesaikan masalah kita, ada yang tidak menyelesaikan tapi meringankan masalah kita. Tetap bisa kita mengangkat atau yasar, memberikan kemudahan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Walaupun tidak bisa menuntaskan semua kesulitannya, paling tidak bisa meringankannya. Itu yang diperintahkan. Jadi tidak harus selesai permasalahan orang itu kita bantu. Boleh jadi nggak selesai, tapi paling tidak ada sedikit kemudahan, keringanan yang bisa kita berikan. Jangan, dan kita sebagai orang yang dibantu jangan melihat percuma.
Saya ngadu sama dia nggak bakal menyelesai juga, nggak bisa, nggak ada kata percuma ketika kita mengungkapkan. Tapi memang yang jadi masalah itu kita itu menganggap masalah itu akan selesai dengan dunia, itu yang jadi masalah. Kita lagi ada masalah keuangan, ngomong sama tuh ngomong Ustaz, jangan Ustaz nggak bisa bantu, paling doain. Nah, dipikir mendoakan itu bukan bantuan, padahal doa itu adalah yang terbaik daripada uangnya. Kalau kita kan menganggap masalah kita akan beres kalau sama orang kaya, tapi kalau sama ulama, sama orang alim nggak perlu beres, paling didoain doang, gitu doang, udah selesai, nggak ada masalah. Bukan. Bantuan itu bisa berbentuk fisik, bantuan itu bisa berbentuk doa, bantuan itu bisa berbentuk nasihat, bantuan itu bisa saran. Saya lagi susah, coba deh antum ketemu sama pembantu orang yang bagus begini. Itu tidak jadi selesai masalah kita lewat, itu namanya bantuan. Bantuan itu tidak harus kita yang menyelesaikan. Nah, itulah yang harus dipahami berkaitan dengan man yassara ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara, dan siapa yang menutup musliman, yaitu seorang muslim masih menutup kekurangannya, menutup aibnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup kekurangannya, aibnya di dunia dan di akhirat. Karena kita ini mulia bukan karena amal saja, tapi kita itu mulia karena ditutup aib kita. Aib kita tutup, dosa-dosa kita ditutup, kejelekan kita ditutup oleh Allah, maka jadilah kita mulia. Kita kalau terbuka aib kita, hancur kita. Memang amal kita ada, tapi kan maksiat kita pasti ada, dosa kita pasti ada. Allah tutupi supaya apa? Supaya orang memuliakannya. Ketika Allah ingin menjatuhkan seseorang, cukup dibuka aibnya, hancur. Berapa banyak orang yang kita luluhkan, tiba-tiba tersebar berita keburukannya, hancur. Yang tadinya pejabat yang luar biasa, terbuka korupsi, habis, selesai. Dibuka, ketika belum dibuka orang muliakan. Jadi ternyata kita mulia itu karena aib kita ditutup sama Allah. Kalau dibuka hancurlah kita. Maka supaya aib kita tetap tertutup, tutupi aib saudaramu. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka mengungkap kesalahan orang, siapa yang suka mengungkap aib kekurangan saudara kita, niscaya Allah akan buka aib kita juga. Ketika kita nutupin kekurangan orang, bayangkan ini adalah cara saya untuk menutup kekurangan saya. Subhanallah. Insya Allah aib Allah tutup kita semua aibnya, dari semua aib-aib yang kita pernah lakukan, yang terpleset kita lakukan, semoga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita juga bisa menutup aib saudara kita. Makanya kata ulama, antum nggak tahu aib orang itu lebih enak. Antum semakin banyak tahu rahasia orang, semakin beban. Semakin nggak tahu, semakin enteng beban kita. Makanya jangan suka nyari aib orang, dilarang. Kan Rasulullah pernah bilang, seandainya ada dua orang sedang berbisik, kamu nggak boleh pengen apa? Kata orang futur, pengen tahu urusan orang. Orang sini sebutnya apa? Kepo aja urusan orang, jangan. Kata ulama, mencari aib orang itu susah, tapi lebih susah lagi untuk tidak menceritakan aib orang. Kita kalau udah tahu susah, nyari kelemahan, nyari aib orang itu susah, tapi lebih susah lagi setelah antum tahu untuk tidak menceritakan, itu lebih sulit, lebih susah. Enak kan nggak tahu aib orang, santai, hidup tenang, melihat orang senyum, melihat orang udah, semua itu di depan mata kita ini khair semua udah. Kenapa? Kita nggak tahu aibnya. Ketemu siapa saja enak. Tapi kalau antum megang rahasia per orang di sini, uyan untuk melihat sebulan senyum, gaya doang, padahal tahu kan. Semua akhir hidupnya dia apa? Jadi sumber keberat. Makanya Rasul bilang tutupin aib. Berarti kalau disuruh nutupin aib, berarti jangan berusaha mencari aib. Karena semakin kita banyak tahu aib orang, semakin sulit untuk menutupinya. Dan sudah dikasih tahu ya,
beberapa perintah Rasul berkaitan larangan untuk mencari kain koran. Di antara tadi, kalau bisik-bisik jangan suka dengerin bisikan orang, nggak boleh ngintip, nggak boleh, haram hukumnya. Hanya tetangga tuh kalau jam 2 cepat amin, padahal dia tuh kayaknya nggak punya istri kan, padahal dia tuh bujangan, padahal dia nggak punya suami. Dia ngintip, jangan ngapain dia ngintip, haram hukumnya. Ngintip tetangga, walaupun kita penyelidiki pengen tahu kejahatan apa, kemaksiatan. Pas lagi ngintip antum tiba-tiba saya dulu kaget, dicolok, buta, copot itu matanya, nggak kena hukum qisas dalam Islam. Diadukan, Pak, ini dia yang butain mata saya. Kenapa? Karena saya ngintip. Nggak ada dosanya, yang nyolok itu nggak dosa. Saya bulbek nggak salah kalau nyolok apa? Hati aja, nyolok ngintip-ngintip dicolok atau kenapa? Buta pun nggak kena hukum. Lepas, kenapa? Salah sendiri karena apa? Kecuali memang antum detektif, apa? Intel itu boleh, Intel boleh, karena dia tugas. Itu pun yang berkaitan dengan tugasnya. Narkoba, wah ini kayaknya mesti diintip, dipantau sekian kali, itu boleh karena menyeleksi, menyaring, karena dia tugas. Tapi kalau bukan tugas, tetangga saya ditunjuk sama RT jadi mata-mata, tetap nggak boleh. Mata-mata di RT itu bukan resmi dari apa? Dari negara. Nah ini tentunya harus berhati-hati. Jasus ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi. Allah selalu menolong hambanya, maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhi, selalu menolong saudaranya. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Al-Hadid. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Rasulullah mengatakan, siapa yang berada di hajat saudaranya, kana Allah fi hajati, sungguh Allah berada di hajatnya. Maksudnya siapa orang yang suka menolong hajat saudaranya, Allah akan tolong hajatnya. Jadi siapa yang suka nolongin orang, Allah akan tolong. Siapa yang suka bantuin orang, Allah akan bantu. Siapa yang suka memenuhi hajat-hajat orang, Allah akan penuhi hajat-hajatnya. Wallahu yaqulul haq, Allah yang mengatakan kebenaran itu, wa huwa yahdis sabil, dan dia Allah juga yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus yang benar. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alaika bitaqwallahi fi sirri wa wa
فاسأله عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum an Syahr bin Hawshab an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Fatimah i'tini bi zawjiki wa ibnayki faja'at bihim fa'alqa alaihim kisa'an falakiyan qala thumma wada'a yadahu alaihim thumma qala Allahumma inna ha'ula'i alu Muhammad faj'al salawatika wa barakatika ala Muhammadin wa ala ali Muhammad innaka hamidun majid. Qalat Ummu Salamah farafa'tul kisa'a la adkhula ma'ahum fajadabahu min yadi wa qala innaki ala khairin. Wa fil babi ahadithi kathiratun fiha sahih wal hasan wal dha'if wa qad alafa fiha kitaban hafilan al-Hafidh as-Sakhawi asmahu al-Qawl al-Badi' fi salati ala al-Habib al-Shafi' wa qablahu al-Hafidh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah kitabahu Jala'ul Afham fi salati ala khairil anam wa man tatabba'a al-fadhus salat wajadaha kullaha mashfu'atun bis salah ala ahli al-bait ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kita baca kitab Nasaih, kita lanjutkan kembali dengan baca Ad-Durar Al-Bahiyah yang masih berada di halaman ke-36, hadis atau bab tentang as-salatu alal al wajibah, bahwa salawat kepada keluarga Nabi merupakan sesuatu yang wajib. Ma'as salati ala Rasul, seperti yang sudah kita jelaskan, bergandengan bersama salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia berdiri sendiri, tapi dia harus bergabung dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang sudah kita katakan, tidak dibenarkan orang Allahumma salli ala ali Muhammad, itu nggak bisa. Dia harusnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Dan ini tentunya wa min syarafi ahli bait wa fadlihim, di antara kemuliaan daripada ahli bait dan keutamaannya, anallahu ikhtassahum bis salati alaihim ma'ajaddihim, bahwa mereka itu diistimewakan, ikhtassa, dikhususkan, dispesialkan
bisolati alaihim, dengan membaca salawat atas mereka, ma'ajadihim, yang bergandengan bersama kakek mereka, yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa, dan memuliakannya, wa 'azzama, dan mengagungkannya, wa majjada, sama memuliakan, wa karrama, dan juga memuliakan. Syarrafa, 'azzama, majjada, karrama, yaitu bimakna wahid, yaitu mufradatnya bersama. Syarrafa, karrama, itu apa? Memuliakan. 'Azzama, mengagungkan. Majjada, majid, yaitu memuliakan juga, mengagungkan juga. Jadi kita disuruh bersolawat, disuruh memuliakan, mengagungkan, meninggikan, juga apa? Memuliakan. Disuruh kita seperti itu terhadap ahlul bait Nabi Muhammad. Dan juga di situ disebutkan secara singkat, an Abi Abdurrahman ibn Abi Laila, dari Abdurrahman bin Abi Laila, qal laqiyani Ka'ab bin Ujrah, aku pernah berjumpa dengan Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini sahabat Nabi dari Ansor, ada yang bilang dia dari Ansor, ada yang bilang bukan Ansor, tapi dia ini loyal kepada orang Ansor sehingga dia menjadi Khazraj. Ada yang bilang dia aslinya Khazraji, karena Ansor itu ada dua, ada Aus dan Khazraj. Dia bilang dari Khazraj, ada yang bilang bukan Khazraj tapi loyal, wala ya, namanya itu loyal. Wala itu langsung diisbatkan. Misalkan Nabi Muhammad, misalkan Syahab, ada orang yang bukan Syahab tapi loyal sama dia. Ya apa, karena bakal dari kecil sampai gede diasuh, akhirnya nanti bisa disebut apa? Dikatakan Maula bin Syahab, disebutnya begitu. Dia ini Maula bin Syahab. Sebenarnya bukan bin Syahab, cuman karena apa? Royalnya ke situ, maka disebut Maula. Jadi juga hanya bilang Maula Khazraji, ada yang bilang bukan, dia memang asli Khazraji. Jadi mesti berhati-hati itu kalau orang yang hidup bareng sama dia, jangan langsung apa? Nanti ngangkat anak, Nabi Muhammad tuh ngangkat anak langsung aja bin Syahab. Padahal bukan bin Syahab dia bukan bin Syahab. Nah itu harus lihat, itu beda, itu Maula bin Syahab. Itu orang yang loyal. Tapi si anak itu nanti menjadi pembela, penjaga bin Syahab karena dia loyalnya kepada situ. Nah itu kadang-kadang sekarang ada orang yang diangkat anak tiba-tiba langsung jadi bangsa. Ini gobila, itu tidak boleh. Itu hanya disebut Maula. Itu orang yang loyalnya sangat apa? Besar sama. Ini Ka'ab bin Ujrah begitu. Ada yang bilang dari Khazraj, ada yang bilang Maula. Beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah. Yang menarik, dia itu agak terlambat masuk Islam. Kenapa? Dia itu punya Tuhan, patung ya, yang dituhankan di rumah, di sini kan tiap pagi dia apa? Ibadah, nyembah, sore nyembah, Tuhannya ada di apa? Di kamar. Dia punya sahabat akrab itu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit coba ngajak, dia masuk Islam lebih dulu. Diajakin ngeyel, kenapa? Tuhannya punya dia tiap pagi tuh. Akhirnya waktu Ka'ab bin Ujrah keluar pergi, langsung Ubadah masuk ke rumahnya, dipecahin tuh apa? Tuhannya dipatah-patahin, dihancurin, tinggal. Pas dia masuk ngamuk, kurang ajar Tuhan saya dihancur-hancurin Tuhan. Marah-marah Tuhannya dia apa? Tapi Ubadah gak mau nemuin, biar dia berpikir sendiri. Akhirnya lama-lama dia berpikir, iya Tuhan saya dikalahin sama siapa? Sama Ubadah. Ubadah gak celaka lagi, biasa-biasa aja. Akhirnya dia berpikir sendiri dan akhirnya masuk Islam. Jadi berpikirnya itu gak didebat, biasa si Ubadah ditinggalin aja. Akhirnya ternyata dia sadar diri dan masuk Islam. Dan akhirnya masuk Islamnya agak terlambat nih. Tapi dia ini termasuk orang yang sangat cinta sama Rasul. Sekali waktu pernah lihat Rasulullah agak sholat sunnahnya itu dulu. Biasanya Rasulullah walaupun sholat sunnah berdiri. Rasulullah kan banyak sholat sunnah ya, selain sholat satu jelas. Sholat sunnah Rasulullah juga bingung. Ketika Abi bin Ujrah tuh peti Rasulullah sholat dulu. Ayo kita masa bakal Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kau anda sholatnya dulu? Sakit atau apa? Anjuk. Katanya lapar wahai Abu Hurairah, wahai Ka'ab bin Ujrah. Mundur salah kata ayam, sejak 3 hari saya belum menyentuh makanan. Kalau belum menyentuh makanan, benar-benar belum menyentuh makanan. Benar-benar wala korma enggak, air putih dong, masuk air putih 3 hari. Kalau kita kan main, mana dari pagi ini belum turun, padahal udah roti, belontong, maksudnya belum nasi uduk. Nah, tentu kalau kata-kata belum makan tuh biasanya makan nasi. Tapi korma udah, gahwa udah, masih bilang apa?
Oh, anak belum pulang nih dari pagi, udah dari pagi. Padahal adik udah di bawah pohon itu pisang, roti itu belum macam-macam itu. Ini kalau Rasulullah mengenal ayam tidak hanya belum makan, kecuali air putih. Kalau belum makan benar dan air putih pasti, kalau air putih. Akhirnya sampai itu nggak kuat di sampai 3 hari, nggak ada yang tahu. Kalau nggak ditanya, Rasulullah nggak dikasih tahu. Kenapa ya Rasulullah abdi? Apa? Baru tahu. Ini kan kita kagak bikin 100. Baru dari paginya jam segini belum selesai juga, mau bikin status. Baru jam 7 kurang udah bikin status, orang tahu semua belum sarapan. Jam segini itu kita kalau bisa bab-bab itu jangan kasih tahu orang lah yang sudah susah. Ya pilih status yang enak-enak aja. Alhamdulillah gitu, berarti ada sesuatu yang enak nih. Nah, jangan kalau lagi innalillah sabar, ada tulis aja itu apa? Itu lagi susahnya pasti. Itu kesusahan-kesusahan itu lebih baik apa? Simpan sendiri. Nah, nggak ada yang tahu. Langsung ke Habib bin Ujra begitu. Langsung dia pergi ke tempat Yahudi. Yahudi itu kaya-kaya waktu itu. Awal-awal Islam itu Yahudi kaya-kaya. Mereka dari Yahudi. Ada nggak yang perlu dikerjain? Saya pengen kerja nih, kerja harian. Langsung katanya itu ada kambing, diamonin, gembalain. Akhirnya Habib bin Ujra itu ngamonin kambing, dikumpulin kan setiap mereka kalau udah habis kerja, kambing balik dapat tuh berapa butir korma. Dikumpulin, dinamakan, datang Rasulullah dikasih tahu. Nah itu siapa? Habib bin Ujra, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad, apakah engkau melakukan ini karena cinta wahai Ka'ab? Iya ya Rasulullah, karena cinta kepada engkau. Maka engkau nanti akan dapat ujian dari Allah. Bersabarlah. Maka cintaanmu ini akan diuji oleh Allah. Bersabarlah. Karena insya Allah waktu kita ceritakan apa ujian-ujian ini sangat berat, tapi dia sabar. Makanya Habib bin Ujra itu riwayat-riwayat tentang salawat banyak, tentang mungkin Abu Tufail seperti Habib bin Ujra waktu itu nanya, ya Rasul, saya ini demen salawat sama anda. Kalau waktu saya pakai semuanya untuk salawat kepada anda. Jadi kalau duduk salawat nggak doa, bersalawat karena cinta. Maka Rasulullah bilang akan diangkat kegundahanmu, akan digabulkan hajatmu. Karena memang dia demen itu siapa? Habib bin Ujra insyaallah. Jadi dia meninggal pada tahun 51 Hijriah. Ketika Abdurrahman bin Abi Layla ketemu dengan Habib bin Ujra, qal ala uhdilaka hadiyatan, mau enggak aku kasih hadiah, kata Habib bin Ujra kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Hadiahnya apa? Bukan barang, bukan korma, bukan benda. Sabi Tuhan minan Nabi, yaitu kalimat yang aku dengar langsung dari Nabi Muhammad. Itu hadiah. Itu guru saya punya guru tuh di Madinah, ada ulama apa? Ini guru unik gitu. Kalau lagi mau bicara selalu guru-guru hadis. Dia membaca kitabnya Al-Awtar, Imam Syaukani. Itu kalau sudah masuk kelas, sauti lakum hadiah. Wah, belum selalu mau gitu dapat hadiah. Ini awal gitu kan. Saya bakal kasih kepada kalian hadiah thaminah, hadiah yang berharga, yang mulia, yang begini panjang lebar. Kalau Nabi Rasulullah bersabda, wah hadiah itu apa? Hadis. Dan ternyata itu ada, sahabat juga begitu. Ini Habib bin Ujra begitu. Dia kalau mau nyampein hadis, mau nggak aku kasih tahu sebuah hadiah? Aku kasih kepadamu hadiah yang aku langsung dapat dari Nabi. Memang hadis Rasul itu bagi sahabat itu, kalimat dari Rasul itu hadiahnya luar biasa, hadiah yang lebih berharga dari apa? Makanya ada Jabir bin Abdullah Ansari, dia siap rela pergi dari Madinah ke Syam, bahkan awalnya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Syam, cuman pengen dengar satu hadis. Beliau mendengar satu hadis, salah seorang sahabat bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati mukhman. Sebutin tentang Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat orang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, muhman, dalam keadaan kulub nggak sunat, orang yang belum sunat. Jadi nanti kita di padang mahsyar dikumpulin seperti baru lahir, jadi kulub semuanya.
Jabir bin Abdullah Ansari. Baru saya dengar nih ulumnya nih. Kalau saya dengar Rasulullah itu yang saya dengar langsung dari Nabi, dia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, tidak pakai baju sekalipun. Ulum baru saya dengar nih kata Rasulullah Jabir. Dari mana kamu dengar? Saya dengar dari fulan, dari sahabat satu lagi, Abdullah, dari Abdullah. Dari Abdullah saya dengar. Abdullah, kamu dengar langsung dari Abdullah? Abdullah langsung dari Rasul? Iya. Di mana Abdullah sekarang? Ada di Mekah. Langsung dia persiapkan. Dia bukan orang kaya. Dia jual beberapa hartanya untuk ngumpulin duit, membuat perbekalan menuju ke Mekah. Cuman pengen mastiin ketemu dengan Abdullah tadi. Berangkat dia ke Mekah. Sampai di Mekah, kata ahli Mekah, Abdullah udah pindah ke Syam. Akhirnya dia berangkat ke Syam. Dihabiskan hampir 1,5 bulan pengen ketemu Abdullah. Dan benar di Syam ditanya sama orang nama Abdullah. Benar. Pas sampai ketemu dia bilang, kaget ya Abdullah. Jabir bin Abdullah Ansari, sahabat dia sahabat. Kaget datang dulu, tumben-tumben datang ke Syam. Iya katanya, aku kesini datang cuma satu tujuannya. Apa itu? Engkau mendengar langsung dari Rasulullah hadis seperti ini, disebutin hadisnya. Iya, aku mendengar dari Rasulullah bersabda, dibacakan semuanya hadis. Yusyarun nasi yawmal qiyamati buhman hurran. Disebutin semuanya hadis lengkap. Sudah, langsung aku balik. Tunggu dulu, nginep dulu. Aku akan ajak kau ke Syam muter. Karena apa? Biar tahu Syam. Sudah sampai di Syam 1,5 bulan kau berjalan. Biar kau tahu Syam. Aku tidak mau mengotori niatku untuk mendengar hadis dari Rasul satu dari itu. Aku mau langsung pulang langsung. Cuma satu, nggak mau keliling nggak mau. Aku takut kotor niatku. Jadi aku cuma satu niat teman itu. Jalan pulang. Allah, ini sahabat dulu mendengar satu hadis. Jadi hadis itu makanya Imam Khatib Al-Baghdadi menulis sebuah kitab namanya Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Nah, itu ada kitab namanya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, yaitu perjalanan ulama dulu dalam mempelajari atau menuntut satu hadis. Ar-Rihlah, mengadakan rihlah tawilah, perjalanan jauh untuk menjarah satu hadis. Alhamdulillah kita sini beberapa hadis cuma perjalanan berapa? 1 jam, setengah jam. Ini rihlahnya enak pakai motor lagi. Oh, ini luar biasa kalau lihat zaman itu. Perjalanan mereka luar biasa untuk dengan satu hadis. Hadis yang samina, yang sangat berharga. Jadi sahabat itu, dan saya punya guru di Madinah, guru Ustaz ini memang dia ngajar hadis. Setiap dia bicara itu luar biasa. Orang sudah tua, insya Allah Allah muliakan dan jadikan kuburnya orang mulia. Itu kalau ngajar bukunya dibawa semua untuk kita. Misalkan begini, dia baca kita. Misalkan hadza hadis akhrajahu Bukhari. Diambil Bukhari dulu, ini sahihnya. Muslim dibalik. Wa qala Imam Syafi'i Imam Syaukani fi kitabih Nailul Awtar. Ambil kitab Nailul Awtar dulu. Jadi kitab itu udah disiapin kawan. Wah, kalau kita mau nggak sabaran kita. Ya udah deh, udah ada Nailul Awtar isyarat begitu, tapi dia kembali lagi. Jadi kalau taklim dikit di apa? Di meja kitab ketumpuk yang duduk sebentar kelihatan mukanya belum kitab semua. Wah, ini orang dia saya mau baca hadis. Aku akan berikan kepada kamu sebuah hadiah yang sangat berharga. Hadiah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana fulan hadatsana fulan hadatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dibaca. Itu kalau mau baca hadis tuh kayaknya mau ngasih apa gitu sama kita. Ngasih mukadimah itu sampai kita nunggu. Dibuat kita nunggu. Apa ini yang apa? Dia tidak langsung bawa Rasulullah enggak begitu. Dia bawain dulu kalimat-kalimat yang sama seperti Ubay bin Ka'ab. Imam Ka'ab bin Ujrah. Dikatakan situ, "Ala uhdilaka hadiyatan?" Maukah kamu aku berikan sebuah hadiah? Ala uhdilaka hadiyatan sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah dikasih dari Nabi langsung kepada saya. Enggak lewat bulan enggak. Kalau lewat bulan-bulan itu lain lagi, hadiahnya berkurang. Langsung saya dapat dari Nabi Muhammad. Sami Tuhan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu balak. Tentunya kata siapa? Abdurrahman bin Abi Layla. Balak. Tentu saya mau. Jadi kalimat balak ini kan sudah
nggak pakai ragu lagi gitu. Kalau udah apa? Bener pasti. Mau saya nggak pakai ragu lagi, nggak pakai mikir lagi. Barak tentu. Fahdi hari berikan hidayah apa berikan hadiah itu untuk mana hadiahnya? Oh, itu luar biasa taklim. Baca hadis itu lebih dari hadiah macam-macam. Kalau kita kan bacain doang, gak ada kul wala syekh wala gawa gitu ya. Bapak kayaknya hadis itu sesuatu yang apa? Remeh. Kalau orang dulu ini luar biasa. Seandainya kita dulu di satu majelis dibacakan satu hadis lalu dibahas selesai, wala gawa air putih, udah sebuah nikmat dan sebuah pertemuan yang sangat besar, hadiah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Ubay Ka'ab bin Ujrah bilang, sa'alna Rasulullah, dulu kami pernah bertanya kepada Nabi Muhammad. Faqulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah, kaifa salatu alaikum ahlal bait, bagaimana cara bersolawat atas kalian ahlul bait. Kalau salam kami sudah tahu, tapi kalau salawat kami belum tahu. Fa inallah qad 'allamana kaifa nusallimu alaihi. Kalau mengucapkan salam Allah telah ajarkan kepada kami, tapi kalau salawat ini belum. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah ini luar biasa pertanyaan dari Ka'ab bin Ujrah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salawat atas Nabi Muhammad dan atas ali Muhammad, yaitu keluarga Nabi Muhammad, ali Muhammad. Jangan pakai ali. Kalau nanti orang kadang kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa ala ali itu salah lagi, wa ala ali Muhammad. Al artinya istri-istrinya, mantunya, anaknya, keturunannya masuk ke dalam al. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa Nabi kok nggak pakai sayyidina? Berarti kita nggak perlu pakai sayyidina dong? Enggak, karena Nabi yang nyuruh. Masa ngomong ucapkanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan nggak mungkin. Nabi nyuruh ucapkan ya Allah sholawat atas junjungan kami Nabi Muhammad. Kan Nabi lagi nyuruh, masa Nabi nyebutin apa? Maksa dirinya sendiri nyuruh, kan nggak mungkin. Maka kalimat sayyidina tidak disebutkan. Justru kalau disebutkan malah menjadi fakhr, menjadi sombong nanti, menjadi apa? Nabi kan nyuruh. Kalau ngucapin sholawat kata Rasul nih, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, haknya Nabi untuk bertawadhu, tapi kewajiban kita untuk memuliakannya. Sama antum sama guru, Ustaz bilang antum biasa-biasa aja sama anak. Pas begitu ngomongnya langsung mat aja. Tetap aja walaupun Ustaz ngomong ya kita biasa-biasa aja, jangan berlebihan. Tapi tetap aja harus ngomong apa? Ustaz, Kiai, begitu, tidak boleh langsung. Itu haknya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi Ustaz ada larangan hadis, la tusawwiduni fis shalah. Jangan mengucapkan aku dengan sayyidina di dalam salat. La tusawwiduni fis shalah. Jangan mengucapkan sayyidina fis shalah kepadaku di dalam salat. Yang pertama itu kan ada kalimat fis shalah. Ini kan bukan salat. La tusawwiduni fis shalah, berarti yang dilarang itu di dalam sholat. Yang kedua itu hadis maudhu, atau kalau Imam Wahabah Az-Zuhaili yang terbaru mengatakan munqati, hadis itu terputus dari dua sanad, ada dua rawi yang terputus. Jadi ini dhaif jiddan, artinya lemah banget, bahkan mendekati kepalsuan, maka tidak bisa jadi dalil. Maka berarti tidak ada larangan untuk mengucapkan sayyidina. Buktinya Nabi waktu menyebut untuk yang lain dia bersayyidina, untuk diri enggak. Nabi bilang apa? Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Rasul bilang Al Hasan wal Husain sayyida adalah pimpinan, mengucapkan sayyid. Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain itu sayyid, dia itu adalah penghulu dari pemuda ahli surga.
Rasulullah pernah mengatakan juga, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulu dari para manusia, tapi aku tidak sombong. Wa ana sayyid. Di hadis lain, ana sayyidun nas. Saya adalah penghulu manusia. Jadi kalimat banyak. Di dalam hadis lain Rasulullah pernah menyuruh para sahabat untuk berdiri, orang yang dituankan. Umu li sayyidikum, kata Rasulullah. Umu li sayyidikum, berdirilah untuk menyambut sayyidmu. Sayyid itu artinya apa? Orang yang dimuliakan, orang yang disepuhkan, orang yang dihormati. Alhamdulillah, berarti kalimat hadis jangan bersolawat, hadisnya dhaif, bahkan dhaifnya bukan dhaif biasa tapi sangat-sangat dhaif. Makanya mazhab Hambali dan mazhab Maliki afdal tidak pakai sayyid kalau di dalam sholat. Tapi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i afdal pakai sayyid di dalam sholat. Tapi di luar sholat sepakat 4 mazhab tidak mengapa pakai sayyidina. Nah, itu biar tahu kalimat sayyidina. Ini kadang-kadang orang bilang yang nggak ngerti, sayyid berarti menghina. Waduh, menyebut sayyidina menghina. Ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah kita selalu memuliakan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau ya Allah berikan salawat juga untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa kok Ibrahim? Kenapa nggak Ibnu? Kenapa nggak Nabi Musa? Kenapa nggak Nabi Isa? Kenapa nggak Ishak? Nggak Yusuf? Kenapa? Karena Ibrahim itu alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau disalawatin ke bapaknya, ya anak-anaknya dapat semua. Kalau disebutin anak-anaknya nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang orang yang paling merindukan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dan yang paling perhatian dengan umatnya Nabi Ibrahim. Waktu ketemu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Waktu assalamualaikum, waalaikumsalam, Nabi Ibrahim bilang, Nabi Muhammad bilang, salli balligh anni ummataka salam. Sampaikan dariku salamku untuk umatmu wahai Nabi Muhammad. Yang ngucapin salam sama kita hanya Nabi Ibrahim. Yang lain gak ada yang kirim salam sama antum, gak ada yang kirim salam. Nabi Musa memang nyebutin kita juga, cuman bilang umat kecil-kecil gak bakal mampu bikin sholat 50 waktu gitu doang Nabi Musa. Tapi Nabi Ibrahim, sampaikan salamku untukmu. Untuk umatmu, sampaikan salamku untuk umatmu. Maka kita juga bersalam untuk Nabi Ibrahim setiap sholat. Kenapa? Karena dia yang bersalam sama kita. Jadi kita harus tahu kenapa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa? Karena dia yang bersalam sama umat. Wajar kalau setiap sholat kita bersalam sama Nabi Ibrahim. Yang kedua itu tadi, karena beliau ini yang bapaknya para nabi. Dengan bersolawat wa ala ali Ibrahim dan keluarga Ibrahim, berarti sholawat kepada Nabi Isa, Musa, semua karena itu keluarga Nabi Ibrahim. Subhanallah, singkat tapi kena semuanya. Itulah mungkin yang bisa kita baca. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, berkah. Makanya keluarga Nabi dapat banyak doa berkah. Maka insya Allah kalau kita dekat mereka juga berkah. Kita cinta sama mereka juga dapat berkah. Memusuhi mereka, waliyahulillah, akan dicabut keberkahan. Nanti ada bab di sini, ketemu nanti bab mubghid ahlul bait, mal'un min ahlin nar wa annahu la imana lahu. Pembenci ahlul bait, mal'un, akan tercabut dari rahmat dan berkah Allah. Ini ada nih di babnya, karena di sini karena setiap manusia dalam sholat selalu berdoa untuk keberkahan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti kalau kita cinta sama Nabi Muhammad dan ali Muhammad, tidak akan pernah kurang keberkahan dari Allah Subhanahu. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga Allah selalu menjadikan kita orang-orang yang tidak pernah berhenti bersalawat sama Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dijadikan kita semua pencinta Rasulullah dan pencinta ahlu baitnya Rasulullah, sehingga Allah berikan rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana ta'arafna
اعترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات